So, what is this plant succession? Based on nature of habitat, we know meaning of habitat, area where organism lives, that is address of organism. ज्या ठिकाणी ऑर्गॅनिझम, ती प्लांट असेल, ॲनिमल असेल, मायक्रोब असेल, जिथे राहतात तो ॲड्रेस, दॅट इज हॅबिटॅट. वेदर इट इज वॉटर और वेटलँड, वेटलँड मिनिंग मार्श एरिया और मॉइस्ट एरिया, और इट इज व्हेरी ड्राय एरिया लाईक डेझर्ट. Succession of plant is called hydrarch, that is hydrosphere, or xerarch, that is xerosphere. Hydro related with water, succession or development which occur in aquatic area, that is hydrosphere, and which occur in desert area or water deficient area is xerarch or xerosphere. Have you got meaning of hydrarch and xerarch? Succession which occur in aquatic area is called hydrarch or hydrosphere, and succession which occur in desert area or water deficient area is called xerarch or xerosphere. Hydrarch succession take place in wetter areas. Wetter areas having more water, more moisture. And successional series progress from hydric to mesic condition. Mesic meaning moist, hydric meaning saturated with water, to moist condition. What is hydric? Fully saturated with water. What is mesic? Moist condition. Against this, xerarch condition take place in dry areas. Series progresses from xeric to mesic, dry to wet. इथे कसं आहे वेट टू मॉइस, आणि इथे कसं आहे ड्राय टू मॉइस कंडिशन. हेन्स बोथ हायड्रार्क अँड झेरार्क सक्सेशन्स लीड टू मीडियम वॉटर कंडिशन, दॅट इज मेझिक कंडिशन. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ मेझिक? मॉइस्ट और मीडियम वॉटर कंडिशन, नायदर टू ड्राय नॉर टू वेट. अतिशय ड्रायही नाही, अतिशय वेटही नाही, मिनिंग मॉइस्ट condition. Species that invade bare area are called pioneer species. What are pioneer species? Species that invade meaning grow on bare area. रिकाम्या जागेमध्ये ज्या स्पेसीज पहिल्या प्रथम ग्रो होतात त्यांना म्हणायचं पायोनियर स्पेसीज. प्रायमरी सक्सेशन which occur on rock, these are usually crustose lichen. Crustose meaning which occur in form of thin layer, lichen जी thin layer तयार करतात. आपण पाहिलेलं आहे आंब्याच्या फांदीवर हिरव्या रंगाचे किंवा पांढुरक्या रंगाचे जे डाग असतात, स्पॉट्स असतात, दीज आर क्रस्टोज लायकेन. इझिली तुम्ही पाहू शकता आसपास आंब्याच्या झाडावर. विच आर एबल टू सिक्रेट ॲसिड टू डिझॉल्व रॉक, हेल्पिंग इन वेदरिंग ऑफ रॉक, ज्यामुळे खडकांची झीज होऊ लागते अँड सॉइल फॉर्मेशन ऑकर. सो इन झेरिक एरिया और इन अ रॉक लायकेन्स आर पायोनियर. दीज पेव द वे ऑफ ब्रायोफाइट्स, मॉसेस दॅट आर एबल टू टेक होल्ड इन स्मॉल अमाऊंट ऑफ सॉइल. त्याच्यानंतर थोडीशी माती तयार झाली की या ठिकाणी कोड ग्रो होतात ब्रायोफाइट, ॲम्फिबियन्स ज्यांना मातीही लागते आणि पाणीही लागतं. क्रिव्हायसेसमध्ये म्हणजे दगडाच्या किंवा रॉकच्या फटीमध्ये ग्रो होऊ लागतात, बिकॉज दे रिक्वायर व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ सॉइल. दे आर विथ टाईम सक्सिडेड बाय हर्बॅशियस प्लांट्स. त्यानंतर इथे कोड ग्रो होतात हर्बॅशियस प्लांट, गवतासारखी छोटी झाडं. अँड आफ्टर सेव्हरल मोअर स्टेजेस अल्टिमेटली स्टेबल क्लायमॅक्स फॉरेस्ट कम्युनिटीज फॉर्म. So which is last community? Climax or forest. And which is initial? That is pioneer, what we call pioneer species, which are lichens in case of xeric condition. The climax community remains stable. Stable meaning having constant character as long as environment remain unchanged. जिथपर्यंत क्लायमेट स्टेबल आहे तिथपर्यंत क्लायमॅक्स रिमेन फिक्स or it remains stable. In primary succession, here we have to observe
diagrams given on under 14.13. So here it is a hydrarch succession of plant. How plants occupy area of pond, or how forests develop in region of pond ecosystem. First of all, there is plankton stage. Plankton are very small unicellular organism. Then after their number increases, नंबर वाढल्यामुळे इथल्या ज्या कंडिशन्स आहेत ह्या चेंज होतात आणि मग यांची जागा कोण घेतं, सबमर्ज प्लांट स्पेसिस लाईक हायड्रिला. आपण हायड्रिला केलेला आहे यापूर्वी, सबमर्ज प्लांट प्रॅक्टिकलच्या वेळेला. आता ह्या सबमर्ज प्लांटची जागा नंतर घेतं सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग लाईक इकॉर्निया. फ्री फ्लोटिंग आहेत, पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर इकडून तिकडे वाहत जातात. देन कम reed swam stage, meaning these are plants which require water as well as soil like amphibians. In marsh meadow, meadow like कुरणासारखे स्ट्रक्चर तयार होतात किंवा गवत वाढू लागतं, गवतासारखी छोटी झाडं वाढतात. देन कम श्रब स्टेज. आता ह्यांची जागा कोण घेतं, छोटी जी झाडं असतात ती श्रबी प्लांट्स. अँड फायनली देअर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, दॅट इज क्लायमॅक्स. सो दीज आर डिफरंट स्टेजेस. या स्टेजेस तुम्हाला MCQसाठी एखादी दिली जाऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल प्लॅंक्टन स्टेज एवढीच त्यांना करायची आहे आणि तुमच्याकडे आणून कट करून पेस्ट करायची आहे पेपरमध्ये. किंवा ह्या ज्या स्टेजेस आहेत त्या तुम्हाला MCQ किंवा ऑनमार्केशनसाठी येऊ शकतात. कसं बरं, तर या स्टेजेस दिलेले असतील, अरेंज देम इन सिक्वेन्स, किंवा गिव एनी 2 स्टेजेस ऑफ हायड्रार्क सक्सेशन, कसाही क्वेश्चन येऊ शकतो. त्यामुळे ही डायग्राम आहे ही महत्त्वाची आहे. ही डायग्राम व्यवस्थित लक्षात ठेवून द्या. इज इट क्लिअर? ओके. सो वी हॅव सीन दॅट डायग्राम 14.13 related with primary succession. In primary succession of aquatic habitat, meaning in that we have seen pond. Pioneers are small phytoplanktons. It is important sentence. In primary succession of aquatic habitat, pioneers are small phytoplanktons. They are replaced with time by a rooted submerged plant. I have given its example hydrilla, a rooted floating angiosperm like lotus, कमळ ग्रो होतं या ठिकाणी. Followed by free floating plants like Pistia, Ecornia. Then come a reed swam stage of Typha. Typha, it is an amphibious plant. Then marsh meadow like Cyperus. Cyperus हे सुद्धा एक गवत आहे, किंवा आपण वाळा म्हणतो ना मराठीमध्ये, पाण्यामध्ये टाकतात किंवा वाळ्याचे पडदे असतात त्या प्रकारचे सायपिरस. किंवा हे गवत आहे, ह्याच्यापासून चटई, गवताची चटई असते ती विणण्यासाठी उपयोग होतो त्याचा. देन स्क्रब लाईक अल्नस. अँड फायनली ट्रीज लाईक क्युरकस. क्युरकस ऑर एनी टाईप ऑफ ट्री लाईक टॅमॅरिंड, मँगो, दे ग्रो. सो इन धिस वे pond ecosystem, aquatic habitat get replaced by forest trees that occur in aquatic system. That's why it is a primary succession of which type, hydrarch or hydrosphere. With passage of time, water body is converted into land. So it take million of years for conversion of water land, aquatic ecosystem into terrestrial ecosystem, that is land. Then come to study second one, that is secondary succession. In secondary succession, species that invade depend on condition of soil. Soil ची condition कशी आहे, availability of water, environment and seed or other propagule present. So it is important plant. Name the conditions on which secondary succession depend, which are that condition of soil, second availability of water, third one environment, seed and propagule present. They favor secondary succession. Soil is already there, rate of succession is much faster. So secondary succession take place at fast rate than primary. बिकॉज सॉईल इज ऑलरेडी प्रेझेंट. सॉईल असल्यामुळे या ठिकाणी वेळ अतिशय कमी लागतो.
क्लायमॅक्स इज ऑल्सो रीच मोर क्विकली. पटापट त्या ठिकाणी फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट होते. देन यू हॅव टू स्टडी वन मोर इम्पॉर्टंट डायग्राम 14.14 टू शो डेव्हलपमेंट स्टेजेस 1 फर्स्ट टू 8 इन फॉरेस्ट इकोसिस्टीम आफ्टर फायर. एखादं जंगल आहे, तिथे वणवा लागून गेलेला आहे, तर वणवा लागून गेल्यानंतर इथे परत डेव्हलपमेंट कशी होते, सिक्वेन्शियल स्टेजेस, ह्या बघूया आपण. सो हिअर दीज आर सेकंडरी सक्सेशन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टीम आफ्टर फायर. सुरुवातीला हे जंगल अस्तित्वात होतं, या ठिकाणी वणवा लागला, याच्यामुळे काय झालं बरं, सगळं जंगल आहे हे नष्ट झालं. सो फॉरेस्ट गेट कॅच बाय फॉरेस्ट फायर. ॲज अ रिझल्ट इट गेट इलिमिनेटेड. टोटल न्यूडेशन ऑफ फॉरेस्ट लँड. न्यूडेशन मिनिंग एम्प्टिंग. संपूर्ण जंगल आहे हे नाहीसं झालं. देन देर इज ए डेव्हलपमेंट ऑफ सॉईल अँड हर्ब्स. या ठिकाणी माती तयार होते, माती थंड होते थोडक्यात, आणि पुन्हा या ठिकाणी छोटी हर्ब्स वाढायला लागतात. इथे याची हर्बची रिप्लेसमेंट श्रब, त्यानंतर छोटी वूड गिव्हिंग प्लांट्स, आणि फायनली काय होतं, इथे फॉरेस्ट डेव्हलप होतं. सो ऑल्सो रिमेंबर धिस डायग्राम शोईंग सेकंडरी सक्सेशन इन फॉरेस्ट इकोसिस्टीम आफ्टर फायर. इज इट क्लिअर? ही जी नावं आहेत ही महत्त्वाची आहेत, हे तुम्हाला फिल इन द ब्लँकसाठी देऊ शकतात. ओके. देन इन धिस यू कॅन स्टडी झेरार्क सक्सेशन ऑफ प्लांट्स. इट मे कम फॉर स्केच अँड लेबल. एकदम सिम्पल डायग्राम आहे, स्केच लेबलसाठी येऊ शकते. 6 स्टेजेस आहेत बघा, 1 2 3 4 5 6. 3 मार्कासाठी हे डायग्राम पडू शकते, त्यामुळे हे अतिशय सिम्पल डायग्राम आहे, एकदा तरी काढून ठेवा. फर्स्ट ऑफ ऑल बेअर रॉक. काही करायचं नाही तुम्हाला, बेअर रॉक दाखवायचं. स्टेज महत्त्वाची आहे, लेबल महत्त्वाचं आहे. देन कम लायकेन, फॉलोड बाय स्मॉल ॲन्युअल प्लांट्स विथ लायकेन. छोटी छोटी झाडं दाखवायची, हळूहळू साईजही वाढवत जायचं. देन पेरेनियल हर्ब्स अँड ग्रासेस डेव्हलप, टेकन अप बाय ग्रासेस, श्रब, शेड टॉलरंट ट्रीज. सावलीमध्ये वाढणारी झाडं तयार होतात. इंटरमिडिएट स्टेज विच आर पायोनियर स्टेजेस, बेअर रॉक, लायकेन, स्मॉल प्लांट्स अँड पेरेनियल हर्ब्स. देन कम इंटरमिडिएट अँड लास्ट वन climax community where large trees or shade tolerant trees they grow. Is it clear? तर झेरार्क सक्सेशन सुद्धा तुम्ही एकदा तरी ड्रॉ करून ठेवा, आणि ह्या स्टेजेस आहेत ह्या लक्षात ठेवून द्या. किंवा ही डायग्राम देतील आणि तुम्हाला बॉक्सेसमध्ये फिलअप करा असं येतील. किंवा पायोनियर स्टेज आहे, इंटरमिडिएट स्टेज आहे, क्लायमॅक्स स्टेज आहे, हे सुद्धा पडू शकतं. ओके. सो दॅट इज रिगार्डिंग succession which occur at what we call desert area, Xerarch succession. Now it is ending. It is important to understand that succession, particularly primary succession, is very slow process. Which is important sentence? Primary succession is very slow process. का बरं? त्या ठिकाणी इन्व्हॅजन होणार, म्हणजे प्लांट्स ग्रो होणार, हळूहळू माती तयार होणार, आणि मग जंगलाची निर्मिती होणार. वर्षानुवर्षे प्रोसेस होत असते. मे बी रिक्वायरिंग 1000 ऑफ इयर फॉर क्लायमॅक्स टू बी रीच. हेच सांगितलं मी तुम्हाला, वर्षानुवर्षे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंटची प्रोसेस होत असते. अनदर इम्पॉर्टंट फॅक्ट टू अंडरस्टँड इज ऑल सक्सेशन व्हेदर टेकिंग प्लेस इन वॉटर ऑर लँड proceed to a similar climax community, that is मेझिक कम्युनिटी. कोणतेही सक्सेशन असू दे, हायड्रोसियर असू दे किंवा झेरोसियर असू दे, शेवट काय आहे, डेव्हलपमेंट ऑफ क्लायमॅक्स कम्युनिटी, डेव्हलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी विच इज हॅव्हिंग मेझिक कंडिशन, म्हणजे मॉइस्ट कंडिशन. जंगलामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला जे फिलिंग येतं, थंड वाटतं, हे कशामुळे असं, मेझिक कंडिशन प्रोव्हाइडेड बाय क्लायमॅक्स ऑर फॉरेस्ट ट्रीज. सो दॅट इज रिगार्डिंग व्हॉट वी कॉल्ड 14.5. तर हे सगळं मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे.
तुम्हाला डायग्राम कशा रीड करायचे हे सांगितलं आहे, हे व्यवस्थित करा. 3 मार्काचा कंपल्सरी क्वेश्चन आहे आणि विथ ऑप्शन 4 मार्क आहेत याला, त्यामुळे हे 4ही मार्क तुमचे आहेत. हे तुम्ही व्यवस्थित करा. कळलं? ठीक आहे. दॅट इज एंड ऑफ चॅप्टर. यू हॅव टू स्टडी ओनली 14.5. ओके.